कोई भी मनुख अपना ढिड भरन ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ रोज़ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ कोई ना कोई काम करता है ਅਤੇ उस काम बदले उसनूं कुछ ना कुछ आमदन हुंदी है ਅਤੇ अपनी उस आमदन का कुछ भाग वो अपनियां लोड़ां उत्ते खर्च कर दिंदा है ਅਤੇ आमदन के उस बाकी भाग नूं जो उसको बच जाता है अर्थशास्त्र विच इसनूं बजट कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं हाँ दविंदर शर्मा, समाजिक विज्ञान अध्यापक, जिला कपूरथला तो। अज मैं तुहाडे लई लैके आया हाँ 10वीं जमात की समाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र दे पाठ पहले मुढ़लियां धारनावां संबंधी कुछ जानकारियां लैके। प्यारे विद्यार्थियों, इस तो पहला कि मैं पूर्ण रोजगार की इस मुढ़ली धारना संबंधी तुहाडे नाल कुछ जानकारी साझी करना, तुहानूं मैं ये दसना चाहुंदा हाँ कि हुण तक मैं तुहाडे नाल राष्ट्रीय आमदन, उपभोग, प्रति व्यक्ति आमदन, बचत, निवेश, पूंजी निर्माण ਅਤੇ छुपी हुई बेरोजगारी संबंधी धारनावां साझीਆਂ कर चुका हाँ। हुण मैं तुहाडे नाल पूर्ण रोजगार संबंधी कुछ जानकारियां साझीਆਂ करन जा रहा हाँ। पूर्ण रोजगार की हुंदा है? पूर्ण रोजगार आम तौर पर पूर्ण रोजगार शब्द तो भाव उस हालात तो हुंदा है जिस विच कोई भी मनुख बेरोजगार नहीं हुंदा, पर असल विच ये धारना उचित नहीं है। पूर्ण रोजगार की हालत विच भी कई तरह दीयां बेरोजगारियां पाईयां जांदियां हैं। अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार शब्द की वरतों एक अजिही हालत लई करदे हन जिस विच आम तौर पर उन्हां सारे व्यक्तियों नूं रोजगार मिल जाता है जो मजदूरी की वर्तमान दर ते काम करन लई तैयार हुंदे हन। इस संबंधी प्रोफैसर लर्नर ने पूर्ण रोजगार की परिभाषा दिंदियां इस तरह कहा है कि पूर्ण रोजगार वो हालत है जिस विच वो सारे लोग मजदूरी दियां वर्तमान दरां उत्ते काम करन दे इच्छुक होण ਅਤੇ उन्हां नूं बिना किसी औखियाई दे काम भी मिल जावे। प्रोफैसर हैंसन के शब्दों विच पूर्ण रोजगार तो भाव अणइच्छुक बेरोजगारी की होंद तो है। हुण अणइच्छुक बेरोजगारी की हुंदी होएगी? अणइच्छुक बेरोजगारी वो हालत है जिस विच किरती मजदूरी की वर्तमान दर उत्ते काम करन लई तैयार होण पर उन्हां नूं काम ना मिले। परंपरावादी अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि अजिही हालत आम तौर पर संभव नहीं हुंदी, पर वो ये भी मानते हैं कि जेकर विच अणइच्छुक बेरोजगारी आ जावे अते होरनां किस्म दीयां बेरोजगारियां पाईयां जाण तां भी अजिही हालत नूं पूर्ण रोजगार कहा जाता है। सो पूर्ण रोजगार की स्थिति विच वख-वख तरह दीयां जिहड़ियां बेरोजगारियां हो पाईयां जांदियां हन। पुराने अर्थशास्त्री जिहड़े सन, जिहड़े परंपरावादी अर्थशास्त्री सन, उन्हां दे अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था विच पूर्ण रोजगार की हालत विच हेठ लिखियां किस्मां दीयां बेरोजगारियां पाईयां जांदियां हन। सब तो पहले नंबर ते है इच्छुक बेरोजगारी। ये वो हालत हुंदी है कि जदों किसी भी मनुख अगे काम तां हुंदा है पर वो काम करन लई तैयार नहीं हुंदा। उसनूं बाजार की तय कीमत ते मजदूरी भी मिल सकती हुंदी है, पर इस दे बावजूद भी वो इंसान काम करन नूं तैयार नहीं हुंदा। अजिही बेरोजगारी नूं इच्छुक बेरोजगारी कहा जाता है। इस तो बाद आती है संघर्षात्मक बेरोजगारी। ये बेरोजगारी वो बेरोजगारी हुंदी है जदों किसी समय कच्चे माल की घाट हो जाती है, मजदूरां विच गतिहीनता भी हो सकती है,
विशेष किस्मां दे रोजगार संबंधी मौकिਆਂ ਦੀ घाट भी हो सकती है ਜਾਂ मशीनां ਦੀ टुट भज होण कारण कुछ समय ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ रुक ਜਾਂਦਾ है उस समय ਦੀ जो बेरोजगारी ਹੁੰਦੀ है ਉਸ ਨੂੰ संघर्षात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। उस तो अगे है मौसमी बेरोजगारी। जिवें कि इस दे नां तो ही स्पष्ट हो जाता है कि कई वेले कई समय मौसम के कारण भी बेरोजगारी हो जाती है। मौसम फैशन अते रुचि के कारण परिवर्तन जदों हुंदे हन उन्हां परिवर्तनां कारण जिहड़ी बेरोजगारी पैदा हुंदी है उस नूं मौसमी बेरोजगारी कहंदे हन। और इस दी सब तो वड्डी उदाहरण सर्दियां दे विच जदों बर्फ बनाउण दे कारखाने बंद हो जांदे हन तां उस समय दी बेरोजगारी नूं मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। सो 4 नंबर ते है संरचनात्मक बेरोजगारी। ये बेरोजगारी अर्थ व्यवस्था विच होण वाले संरचनात्मक परिवर्तनां दे कारण हुंदी है, जिवें देश दे निर्यात व्यापार विच होण वाले परिवर्तन आ। इस तो बाद आंदी है तकनीकी बेरोजगारी। बच्चों, उत्पादन तकनीकां विच कई बार कई तरह के परिवर्तन भी आउंदे हन, जिस कारण मजदूरां नूं कुछ तकलीफां कुछ कठिनाइयां का सामना करना पैंदा है। जिवें आपां गल करिए कि मजदूरां नूं नवीं मशीनां जदों दित्तियां जांदियां हन तां उन्हां नूं मशीनां जदों चलाउणीआं नहीं आउंदियां तां इस बेरोजगारी नूं तकनीकी बेरोजगारी कहा जाता है। इस दी बहुत वड्डी उदाहरण है कि जदों भारत विच कंप्यूटर आया तां भारत दियां बहुत सारियां बैंकां दे कर्मचारियां नूं कंप्यूटर चलाउणा नहीं सी आउंदा। सो उस समय बहुत सारे कर्मचारी अपनी इच्छा दे नाल रिटायरमेंट लै गए अते बहुत सारे कर्मचारियां ने कंप्यूटर सीख लिया अते वो अज भी काम कर रहे हैं। सो तकनीक विच परिवर्तन आउण नाल जिहड़ी बेरोजगारी आउंदी है उस बेरोजगारी नूं तकनीकी बेरोजगारी कहा जाता है। सो आपां जे उपरलियां बेरोजगारियां दे हुंदियां भी अर्थ व्यवस्था विच अणइच्छुक बेरोजगारी नहीं आउंदी तां अजिही स्थिति नूं ही पूर्ण रोजगार कहा जाता है। इस तो बाद हुण आपां गल करदे हां मुद्रा स्फीति दी। मुद्रास्फीति बच्चों, डिक्शनरी दे विच मुद्रा कोश नूं अंग्रेजी दे विच इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, जिस दा अर्थ है फैलाव जां वाधा। जिवें जदों असीं फुटबाल दे ब्लैडर विच हवा भर रहे हुंदे हां तां ओह फुलदा जांदा है, ओह फुलदा जांदा है। इसे तरह ही कीमत पद्धर के संबंध विच इन्फ्लेशन जां मुद्रास्फीति दा अर्थ है कि कीमतां विच होण वाला लगातार वाधा। सो अर्थशास्त्र विच कीमत पद्धर विच होण वाले लगातार वाधे नूं मुद्रास्फीति कहा जाता है। शफीरो जी के अनुसार मुद्रास्फीति साधारण कीमत पद्धर विच होण वाला निरंतर अते बहुत ज़्यादा वाधा हुंदा है। इसे तरह प्रोफैसर पीटरसन ने साधारण कीमत पद्धर विच होण वाले स्थाई अते लगातार वाधे नूं मुद्रास्फीति कहा सी। उपरोक्त विचारां दे आधार ते असीं कह सकते हाँ कि किसी अर्थ व्यवस्था विच कीमतां विच होण वाले लगातार वाधे नूं मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति दे कई कारण हो सकते हैं। जदों किसी अर्थ व्यवस्था विच वस्तुआं दी मंग उन्हां दी पूर्ति तो वध जाती है तां उन्हां वस्तुआं दीयां कीमतां विच बेतहाशा वाधा होण लगदा है, जिस कारण मुद्रास्फीति दे हालात पैदा हो जाते हैं। इस दी उदाहरण आपां भारत विच प्याज दीयां कीमतां तो ही ला लैंदे हां कि प्याज दीयां कीमतां कदी तां 10 रुपए किलो हुंदियां हन ते कदी प्याज 150 रुपए किलो तक पहुँच जाता है। उसका कारण सिर्फ इन्ना ही हुंदा है कि जदों किसी वस्तु की मंग उसकी सप्लाई तो उसकी पूर्ति तो वध जाती है, सारे ही इको चीज़ नूं खरीदना चाहुंदे हन अते वो चीज़ बाजार विच अवेलेबल नहीं हुंदी,
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਉਹ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ, ਸਰਵਜਨਕ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਬੱਚਤ ਦਾ ਬਜਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਤ ਦਾ ਬਜਟ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਉਹ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ, ਆਯਾਤ ਕਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ, ਵਿਆਜ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੁਣ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਖਰਚੂਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚ। ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚ। ਸਿਹਤ ਤੇ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਖਰਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖਰਚ, ਨਿਯੋਜਨ ਤੇ ਖਰਚ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਾटे ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ। ਘਾटे ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ 100 ਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤਿਓਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਛਾਪਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਧ ਨੋਟ ਵੀ ਛਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 3, ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿੱਤ ਦੀ। ਸਰਵਜਨਕ ਵਿੱਤ ਬੱਚਿਓ, ਸਰਵਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਵਜਨਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿੱਤ। ਸਰਵਜਨਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਵਜਨਕ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਦਰਿਕ ਸਾਧਨ। ਸੋ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਜਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਜਨਕ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਲਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਉਹ ਕਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਉਪਹਾਰ ਕਰ, ਨਿਯਮ ਕਰ, ਸੰਪਤੀ ਕਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਲਟਨ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਉਹ ਕਰ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਲਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਯਾਤ ਕਰ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਜ਼ੇ। ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਂਤਰਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਆਂਤਰਿਕ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਤਰਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਂਤਰਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲਧਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਂਤਰਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੌਂਡ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ। ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਂਤਰਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਕਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਦਾਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਦਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਰੂਪ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਰਿਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨੁਦਾਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਲਪ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਨੁਦਾਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨੁਦਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਜੋ ਆਏ ਹਨ, ਤੱਥ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਥੈਂਕਸ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।